الفاتحة إلى روح سيدنا ومولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب يا أبا الزهراء يا أبا الزهراء يا أبا الزهراء بالذي صانعك لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانك حبيبي نحن ضيفانك الله الله روحي وريحان ما بين الخلان جنات الرضوان
الأكوان يا سيدي في حضراتنا يا سيدي في حضراتنا الله الله حضرات القدوس محيا للنفوس جنات الفردوس يا سيدي جنات الفردوس يا سيدي نحتاج إليك يا سيدي نحتاج إليك الله 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 من خمر العرفان سوقنا قيذان من يد الولدان يا سيدي مخلدين يا سيدي مخلدين الله الله حال العارفين متقابلين على سرور يا سيدي على سرور يا سيدي مستبشرين يا سيدي مستبشرين الله 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 आँखों का तारा नाम मोहम्मद आँखों का तारा नाम मोहम्मद दिल का उजाला उजाला दिल का उजाला उजाला दिल का उजाला उजाला नामे मोहम्मद मोहम्मद नामे मोहम्मद अल्लाह अल्लाह दौलत जो चाहो दोनों जहां की दौलत जो चाहो दोनों जहां की कर लो वजीफा वजीफा नामे मोहम्मद मोहम्मद नामे मोहम्मद अल्लाह 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 ओ अल्लाह 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 ओ अल्लाह 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 ओ अल्लाह 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 कमरून 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 सिदना नबी कमरून वजमील 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 सिदना नबी وجميل 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 سيدنا النبي وجميل
وأحسن منك لم تر قط عين الله الله وأجمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل الله 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إلا الله إلا الله 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 إلا الله إلا الله 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 إلا الله إلا الله 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 ربنا يا ربنا 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 वो महबूब खुदा यारो रहमत का दरिया यारो वो महबूब खुदा यारो रहमत का दरिया यारो वो महबूब खुदा यारो रहमत का दरिया यारो मुझना चीज़ से क्या होगी हाँ मुझना चीज़ से क्या होगी उसकी मदह सना यारो इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह 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 इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह 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 इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह 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 रब्बना या रब्बना रब्बना या रब्बना रब्बना या रब्बना रब्बना या रब्बना उसका है मद्दाह खुदा मद्दाह खुदा मद्दाह खुदा उसका है मद्दाह खुदा मैं और आप है क्या यारो उसका है मद्दाह खुदा मैं और आप है क्या यारो चांद के दो टुकड़े करना चांद के दो टुकड़े करना उसकी एक अदा यारो इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह 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 इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह 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 रब्बना या रब्बना 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 नाम मुहम्मद सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला नाम मुहम्मद सल्ले अला आँखों की ठंडक दिल की जिला नाम मुहम्मद सल्ले अला आँखों
आँखों की ठंडक दिल की जिला, आवो उनका जिक्र करें, आवो उनका जिक्र करें, जो है दफ़ाए रंज भला। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। रब्बना या रब्बना, रब्बना या रब्बना, रब्बना या रब्बना। मौला दिल का जंग चुरा, कल्बे नूरी पाए जिला, मौला दिल का जंग चुरा, कल्बे नूरी पाए जिला। दिल को कर दे आईना, हाँ दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके ये कलिमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। रब्बना या रब्बना, 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 रब्बना या रब्बना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mubarak à tous, Mubarak à vous, Mubarak aux amoureux du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous venons de rentrer dans un mois béni. Et ce mois, subhanallah, il a été béni. Et s'il est béni, c'est parce qu'il a eu la naissance du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous venons de rentrer dans un mois qui a accueilli la meilleure des créatures, qui a accueilli le guide de l'humanité, le sayyid des prophètes. Nous venons de rentrer dans un mois qui a accueilli cette lumière à propos de laquelle Allah Jalla fi'ula nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les univers. Allah subhanahu wa ta'ala dit également وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Et tu es certes d'une moralité éminente. Également لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. En effet, vous avez dans le message d'Allah un excellent modèle. Et inna a'tayna kal kawthar. Nous t'avons certes accordé al-kawthar. Al-kawthar ay al-khayra kullaha. Al-khayra kathir. L'ensemble du khayr qu'on peut s'imaginer, eh bien cela a été accordé à notre bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Également, lawlaka lama khalaqtu aflak. Si ce n'était pour toi, ya Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, je n'aurais pas créé les cieux. Subhanallah. Et Allah Jalla fi'ala nous dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations avec soumission. Subhanallah. Il faut savoir que les salawats sur le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam
avant même que ne soient présents les humains, eh bien, les malaïkas, les anges, envoyaient des salutations sur le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et avant que soient créés les malaïkas, Allah Jalla fi'ala lui-même envoyait des salawats sur le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu akbar kabira. Donc, réjouissons-nous, car en cette occasion, nous faisons le dhikr d'Allah Jalla fi'ala. Nous évoquons le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en ayant cette intention de renforcer notre attachement à la religion, n'est-ce pas? Le musulman, le partisan de la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, ne cesse tout au long de sa vie de se conformer aux actes, aux paroles et d'augmenter son amour pour le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Cependant, le mois de Rabi'ul Awwal, les mawalids qui sont effectués dans différentes parties du monde entier sont des occasions qui comprennent encore plus de baraka et qui nous permettent ainsi de fortifier notre iman. Celui qui n'éprouve aucune réjouissance à la naissance du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, celui-là possède très certainement une maladie du cœur qui se doit d'être rectifiée. Et en réalité, les cœurs s'apaisent à la mention du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc cela également se tranquillise à la mention du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah Jalla fi'ala, il nous dit « Ala bi dhikrillah tatma'inul qulub » Ala bi dhikrillah tatma'inul qulub, que n'est-ce point par l'évocation, par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs se tranquillisent. Et puis dans un autre verset, Allah Jalla fi'ala dit « Wa rafa'ana laka dhikrak » Wa rafa'ana laka dhikrak, et exalter pour toi ta renommée. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par rapport au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam que nous avons exalté ta renommée. Et subhanallah, on peut se poser la question, comment Allah subhanahu wa ta'ala a exalté la renommée du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous pouvez voir de nombreux tafassirs là-dessus, des savants de la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et une des choses, c'est qu'ils ont dit qu'à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est mentionné. N'est-ce pas qu'on dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Subhanallah. Et donc, la ibada d'Allah Jalla fi'ala, eh bien, lorsque nous faisons le dhikr c'est quoi? C'est le fait de se rappeler de quelque chose. Lorsque nous nous rappelons, comme aujourd'hui, du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, de la naissance du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, en réalité, c'est une ibada, un acte d'adoration envers Allah Jalla fi'ala. Envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous dit également La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Wa nasi ajma'in. Aucun de vous ne sera réellement croyant tant que je ne serai pas plus cher que son père, son enfant et l'ensemble des gens. Et l'ensemble des gens. Et c'est un hadith qui a rapporté muttafaqun alayhi, donc par l'imam al-Bukhari et par l'imam Muslim. Rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Et dans une autre narration également, il est mentionné que nous devons aimer le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam plus que toute chose, plus que l'ensemble des personnes, mais également plus que notre propre personne aussi également. Et c'est de cette manière-là qu'une personne atteint le kamal dans l'iman. Hier, il me semble, parce que je n'étais pas présent, mais que vous avez vu plusieurs éléments avec le Qari Nadim, n'est-ce pas? Tels que les événements avant la naissance du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quelques miracles liés à la naissance du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et incha'Allah, nous allons continuer ainsi. Il faut savoir que les mawalid, les assises dans lesquelles on se rappelle de la naissance du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, lorsqu'ils ont défini al-mawalid, ils ont dit que ce sont des rassemblements dans lesquels on évoque Allah Jalla fi'ala, dans lesquels on évoque le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et concrètement ce sont des assises de science. Donc aujourd'hui, plus que peut-être avant, à chaque fois que nous effectuons ce genre d'assises, il faut absolument que nous repartions avec des perles. Il faut absolument que nous repartions avec quelque chose qui est super important pour le musulman, al-ilm, la science. Et nous devons, nous en tant que musulmans, avoir cet attachement-là. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cela. Donc,
Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est né en terre d'Arabie. Et deux endroits que nous connaissons tous ont été centrales dans la vie du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et donc également pour nous les musulmans qui ont suivi après. Ces deux endroits on les connaît tous, Makkah al-Mukarrama et Al-Madinah al-Munawwara. Al-Madinah al-Munawwara, une ville qui se situe à environ 320 km de Makkah al-Mukarrama. Donc avant l'arrivée du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le nom de Madina était Yathrib. Yathrib. Et donc les savants ont dit que c'est devenu Madinatul Munawwara, la ville lumineuse, par la venue du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et également on pourrait se poser la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi l'Arabie comme terre pour avoir la naissance du dernier des prophètes? C'est une question qui peut être posée, puisque en réalité, cette terre-là, à l'époque, il n'y avait rien. C'est-à-dire que c'était une terre qui était assez aride, déserte, il n'y avait que du désert. En fait, il n'y avait pas forcément des constructions, des choses qu'on a comme aujourd'hui, si ce n'est le commerce qu'on va voir juste après. Donc forcément, la question, de manière un peu logique, elle peut se poser. Et plusieurs raisons, on va en citer quelques-unes qui ont été données par les savants. Parmi ces raisons, il y a la position géographique. Cette terre d'Arabie, donc elle se trouve entre trois continents, donc l'Europe, l'Asie et également l'Afrique. Donc forcément, il y a une facilité sur l'expansion du message de l'islam. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le sud était contrôlé par Al-Habasha, donc nous ce qu'on connaît par l'Abyssinie, et par le fameux roi An-Najashi. An-Najashi, le roi chrétien. Ça c'était concernant la partie sud. La partie se situant à l'est était contrôlée par l'Empire perse. Le nord par l'Empire byzantin, l'Empire Constantinople. Et enfin, le centre, donc la partie centrale de l'Arabie, elle n'était pas annexée, elle était libre. Donc ça, c'est une première chose. La première raison qui a été mentionnée, la première hikmah qui a derrière cela, c'est simplement concernant la position géographique. Et d'ailleurs, on l'a vu après, ça a permis une facilité sur la da'wa et sur l'expansion de l'islam. L'une des deuxièmes raisons qui a été mentionnée, eh bien, c'est le comportement, le caractère, les habitudes des Arabes de l'époque. Il faut savoir que l'idolâtrie était omniprésente dans cette terre-là. L'idolâtrie par l'adoration du soleil, de la lune, des pierres, des rivières, des arbres, des montagnes, elle se situait partout. La Kaaba était en lui-même un lieu entouré de plusieurs idoles. Et on a dit qu'il y avait 360 idoles qui se situaient à la Kaaba. Et les Arabes, à l'époque pré-islamique, eh bien, ils avaient plein de comportements assez vils. Et parmi ces traits de caractère, parmi ces comportements qui étaient néfastes, qui étaient mauvais, qui étaient négatifs, eh bien, il y avait qu'à l'époque pré-islamique, ce sont des gens qui brûlaient leurs femmes, qui vendaient leurs mères, qui se tuaient entre eux, qui n'avaient pas de rahma, et ils faisaient même des sacrifices de leurs propres filles pour leurs idoles. Ils faisaient des sacrifices de leurs propres filles pour l'adoration des idoles. Et également, lorsque il y avait un homme et une femme qui étaient ensemble, et lorsque la femme mourait, eh bien la richesse revenait à la famille de l'homme. La richesse revenait à la famille de l'homme. L'alcool était pareillement omniprésent. Il y avait une ignorance totale sur les choses qui sont halal, les choses qui sont haram. Il y avait une forte arrogance aussi également. Mais malgré tout cela, ils étaient quand même connus et considérés comme étant des personnes courageuses, les Arabes à l'époque. Comme étant des personnes braves, comme étant des gens qui sont grands manipulateurs du sabre, donc des guerriers, de grands poètes également, honnêtes, et qui également tenaient leurs promesses, et qui également aussi prenaient soin des invités. Donc, tout cela faisait que les savants ont dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour la naissance du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qu'en terre d'Arabie. En abordant la naissance du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il est essentiel d'indiquer quelques points également sur la lignée du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam.
La lignée du prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est une lignée pure. Et cela était même reconnu parmi les ennemis du prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Lorsque Héraclius, qui était donc l'empereur de l'Empire byzantin, a demandé anciennement à Abu Sufyan, qui à ce moment-là n'était pas encore musulman, donc il lui avait demandé à Abu Sufyan concernant les ancêtres du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et Abu Sufyan, il a répondu, il est d'une famille noble. Il est d'une famille noble. Également, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit dans le sens, je suis sorti du mariage et non de la fornication. Et non de la fornication, de la descendance d'Adam alayhi salam, jusqu'à ce que mon père et ma mère m'aient enfanté, rien de la fornication de la période de l'ignorance ne m'a touché. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? C'est que dans l'ensemble de sa lignée, depuis le prophète, depuis le premier homme à avoir marché sur cette terre, Adam alayhi salam, eh bien dans sa lignée, il n'y a eu aucune part de fornication. Aucune part de fornication. Alors que à l'époque, c'était une chose qui était assez commune et assez répandue. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est le fils de Abdullah. Et le fils de Abdullah, qui est le fils de Abdul Muttalib, qui est le fils de Hashim, qui est le fils de Abdul Manaf. Et du côté de sa mère, eh bien, il est le fils de Amina, radiyallahu ta'ala anha, qui est la fille de Wahab, qui est le fils de Abdul Manaf, qui est le fils de Zuhra, qui est le fils de Kilab, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et nous disons que les parents du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam étaient bel et bien des croyants. Et telle est la position de nombreux savants de la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, tels que l'imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala, tels que l'imam Ibn Hajar al-Haythami radiyallahu ta'ala an, tel que l'imam Al-Qurtubi, celui qui a écrit le fameux Tafsir Al-Qurtubi, également le Cheikh Abdul Haq Muhaddis Al-Dihlawi, et également bien d'autres qui ont tenu cette position que les parents du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, donc Amina radiyallahu ta'ala anha et Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, ce sont des personnes qui étaient dans la croyance, donc dans la fitra, dans la croyance de l'islam. Et notre bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est né selon un vaste groupe de savants. Pourquoi je mentionne un vaste groupe de savants? Parce qu'il y a également une divergence. Il y a également une divergence là-dessus. Mais la grande majorité des savants ont dit que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est né le 12 du mois de Rabi al-Awwal. Le 12 du mois de Rabi al-Awwal. Et là, ils ont dit également que ça correspond à 55 jours après l'incident des Ashab al-Fil, qui a également été raconté, il me semble, hier par le frère Nadim. Lorsque le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est né, la première personne qui a eu le sharaf, qui a eu cette ni'ma, qui a eu cette baraka d'allaiter le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était Thuwayba. Puis sa mère Amina radiyallahu ta'ala anha, puis Halima as-Sa'adiyya radiyallahu ta'ala anha. Il faut savoir qu'à l'époque, dès bébé, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été envoyé dans un village. Et cela, car c'était une habitude des Arabes qui était noble, qui avait une certaine richesse à l'époque. Pourquoi? Lorsqu'ils avaient un enfant, et bien directement ils l'envoyaient dans des villages, simplement parce que l'air, l'eau, l'environnement qui se trouvait dans ces villages était beaucoup plus pur, était beaucoup plus sain. Et également, dans ces villages, il y avait une certaine préservation de la langue arabe, de l'éloquence de l'arabe. Parce qu'en terre d'Arabie, étant donné qu'il y avait plein de commerces, il y avait des gens du monde entier qui venaient également. Donc parfois, l'arabe perdait également de son éloquence. Alors que dans les villages, c'était encore préservé. Et donc, tout cela faisait que les personnes nobles parmi les Arabes, lorsqu'ils avaient des enfants, des bébés, etc., ils les envoyaient directement dans des villages plus reculés. Et Halima était une personne qui était assez pauvre. Et à cette époque, du coup, les femmes venaient des villages pour venir justement à Makkah al-Mukarrama afin de récupérer différents nourrices. Il y avait une problématique, c'était que Halima radiyallahu ta'ala anha, elle était très affaiblie. Elle avait, comme je vous l'ai mentionné
une forte pauvreté et elle avait également du mal à ce moment-là d'allaiter. Et sachant tout cela, eh bien les gens, ils voulaient pas forcément, les Arabes de l'époque, ils voulaient pas forcément donner leur nourrice, leur bébé auprès de Halima radiyallahu ta'ala anha. Le seul choix qu'elle avait, eh bien ce bébé qui était également présent, c'était le bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais même pour cela, elle n'était pas encore sûre, est-ce que je devais prendre ce bébé? Simplement pourquoi? Parce que elle savait que ce bébé-là, eh bien, il avait perdu son père, donc Abdullah radiyallahu anhu. Et donc forcément, la valeur pour s'en occuper en termes de récompense, en termes d'argent, était moins importante. Donc, elle était un petit peu dans cette hésitation. Mais lorsque finalement, elle n'avait vu aucun bébé, elle a dit à son mari, bon, je ne souhaite pas partir les mains vides, du coup, au moins, je vais prendre ce bébé-là. Qui, alhamdulillah, en réalité, on va le comprendre par la suite, a été la meilleure décision de sa vie. Subhanallah. Donc, elle, comme on l'a mentionné, qui n'arrivait pas à allaiter, et bien, subhanallah, elle commence à avoir une abondance de lait. Hein? Elle, qui avait eu une chamelle qui était affaiblie, et bien, celle-ci, elle devient complètement gracieuse. Hein? Et ça, c'est à quel moment? Dès qu'elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était encore bébé. Et Halima, radiyallahu anha, elle dit elle-même qu'à son retour au village, eh bien, il y avait une forte famine. Il y avait une forte famine. L'ensemble des gens, ainsi que les bêtes, étaient appauvris. Mais par la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, seul son foyer était dans l'abondance. Seul le foyer de Halima radiyallahu anha était dans l'abondance. Par quoi? La baraka du petit bébé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et également, ces animaux étaient les seuls à donner du lait également en abondance. Hein? Et de nombreuses narrations nous montrent que le toucher, la présence, les du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des sources de bénédiction, sont des sources de baraka. Et parmi quelques narrations, sans trop s'étaler, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il avait rassemblé 40 personnes du clan des Banu Abdul Muttalib. Hein, des clans Banu Abdul Muttalib. Et donc, il avait rassemblé ces 40 personnes-là, et en réalité, la nourriture, elle était préparée en une quantité qui était assez peu, assez minime. Moins d'un kilo. Moins d'un kilo. Mais subhanallah, malgré cela, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ces 40 personnes, ils ont tous mangé et bu à satiété. Tous. Les 40 personnes. Et non seulement ils ont mangé à satiété, mais la nourriture et la boisson étaient restées comme telles. Donc on avait l'impression qu'en fait personne n'avait touché à la nourriture ni à la boisson. Et ça c'était quoi? Par la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il dit qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait de la nourriture. Et donc, il rentra chez lui, et il prit un sac contenant environ, ou quelque chose qui est égal à un sa', donc généralement environ peut-être 2-3 kilos, quelque chose comme ça. Et donc, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il a sacrifié une petite brebis qui était présente, et il prépara de la nourriture avec sa femme. Puis lorsqu'il invita le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, il vit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec de nombreuses personnes. Il est venu avec de nombreuses personnes. Et eux, ils se sont dit, mais subhanallah, nous, on a peu de nourriture. Initialement, c'était que pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a regardé Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il a compris qu'il avait cette inquiétude. Que, en fait, mince, moi, j'avais préparé de la nourriture uniquement pour une personne, pour le bien-aimé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il y a une foule de personnes, il y a un nombre important de personnes. Et voyant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il a dit dans le sens, ne retire pas la marmite du feu et ne fais pas cuire le pain avant que je vienne. Pourquoi? Pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse mettre la baraka dans la nourriture. Et ensuite, ce qui s'est passé après cela, c'est que tout le groupe a mangé à satiété. Tout le groupe qui était présent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé à satiété et également la nourriture ne diminuait en rien du tout. Subhanallah. Et subhanallah, certains ont dit que le nombre de personnes qui étaient présentes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient combien? 5, 10, 15, 20, 100, 1000 personnes. 1000 personnes. Initialement, c'était un petit brebis, n'est-ce pas, qui était sacrifié pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le stress de Jabir ibn Abdullah. Mais Allahu Akbar kabira, c'est la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 1000 personnes qui sont nourries.
Et malgré cela, on ne ressent pas le manque par rapport à cela. Nous, aujourd'hui, subhanallah, parfois on est 5 et on a beau avoir 10 kilos de nourriture, on se dit mince, on n'a pas assez. On se dit mince, on n'a pas assez. Parfois, on se pose la question, est-ce qu'il y a de la baraka ou il n'y a pas de la baraka? Et c'est également parfois des signes pour savoir si dans nos foyers, il y a de la baraka ou non. Hein, parfois, on a des gens qui gagnent, subhanallah, 40, ils gagnent 5, 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, etc. Malgré ça, à la fin, ils sont dans la pauvreté. La baraka également. Et parfois, il y a un manque de baraka. Et quand il y a un manque de baraka, eh bien, il faut revoir nos actes d'adoration. Il faut revoir nos subsistances. Est-ce qu'elle est halal ou elle est haram? Est-ce qu'elle est effectuée en suivant le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Ou bien est-ce qu'elle a été effectuée, elle a été gagnée en se détournant de la voie de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Qu'Allah jalla fi'ala nous préserve de cela. Pareillement, pendant un voyage, les compagnons manquaient d'eau. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fit mettre sa main dans un récipient et l'eau jaillit entre ses doigts comme une source. Comme une source. Et Anas radiyallahu anhu rapporte que j'ai vu l'eau couler d'entre les doigts du prophète et nous avons bu et également fait les ablutions. Nous avons bu et également fait les ablutions par cette eau-là, subhanallah. Et donc, pour en revenir, Halima radiyallahu anha, lorsque donc, elle a pris ce bébé nourrisson, donc le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, elle s'est occupée de ce bébé-là, elle l'avait ramené de nouveau dans le village, et bien un moment est passé, forcément il fallait retourner auprès des parents du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, auprès de la mère du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc le moment de la séparation était très proche. Le moment de la séparation de Halima radiyallahu anha avec le bébé, le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était très proche. Et donc également pour elle, c'était un moment qui était très difficile. Et également pour son mari. Et vous savez que lorsque vous avez une personne qui vous apporte du bien, qui vous savez que c'est une source de baraka. Vous savez, il y a des gens que vous savez que dans votre vie, cette personne-là, c'est une source de baraka pour vous. En réalité, quand on se questionne, on sait pertinemment que cette personne-là, dans ma vie, c'est une source de baraka. Hein? Et donc, si cette personne-là, elle était emmenée pour toujours à être éloignée de vous, et ben vous ressentirez un grand manque, une grande tristesse. Et ben c'est également ce qui s'est passé dans le cœur de Halima radiyallahu ta'ala anha. Et donc, elle avait cette fatigue, cette complexité de se séparer du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et donc, lorsqu'elle est arrivée auprès de Amina radiyallahu ta'ala anha, elle a demandé à Amina radiyallahu ta'ala anha de garder encore plus le bébé, le nourrisson du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Hein? Et pour justifier, parce que bien évidemment, il fallait justifier, elle a choisi la bonne justification. Elle a dit, mais dans le sens, hein, elle a dû dire ya Amina radiyallahu ta'ala anha, parce qu'en fait, à ce moment-là, il y avait une maladie qui s'était répandue à la Mecque. Elle a dit, mais en fait, il y a une maladie à la Mecque. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas que je garde le bébé? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas que je garde le bébé? Et du coup, de cette manière-là, Amina radiyallahu ta'ala anha, elle va donner encore plus de temps pour qu'elle puisse garder le bébé, donc le bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une histoire qui relate certains événements à la naissance du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc nous terminerons Inch'Allah là-dessus et on essaiera de développer plus ces différents sujets sur une prochaine assise. Nous terminerons sur un événement qui s'est produit plusieurs fois dans la vie du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La première fois a été durant l'enfance du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, alors qu'il s'occupait des animaux. Et c'était le fils, donc c'était un des fils de Halima radiyallahu ta'ala anha, qui donc a dit à sa mère Halima radiyallahu ta'ala anha que ô mère, dans le sens, ô mère, j'ai vu 3 hommes vêtus de blanc qui ont allongé Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sur le dos et ils ont ouvert sa poitrine. Et ils ont ouvert la poitrine du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sayyida Halima radiyallahu ta'ala anha et son mari, en entendant cela, ils sont vite partis voir le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam parce qu'ils étaient apeurés. Ils étaient apeurés par rapport à cette situation. D'ailleurs, après cet événement-là, ils ont craint que peut-être quelqu'un a effectué une sorte de sorcellerie sur le bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et donc, Sayyida Halima radiyallahu ta'ala anha, lorsqu'elle est partie voir le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, imaginez cette scène, subhanallah. Vous avez un enfant qui va voir sa mère, ya ummi, ya ummi, ya ummi.
il y a Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui est assis là-bas. Et en fait, j'ai vu trois personnes vêtues de blanc qui ont ouvert sa poitrine. Et là, Halima radiallahu ta'ala anha, avec son mari, il court pour aller voir le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui était encore un enfant. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il est dans quelle position? Il est encore assis. Il est simplement encore assis. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il leur raconte du coup qu'il y a bien effectivement trois hommes qui sont vêtus de blanc, qui sont venus et qui ont ouvert sa poitrine. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, pour les réconforter, pour les apaiser, il leur a dit, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai ressenti aucune douleur. Je n'ai ressenti aucune douleur. Nous, subhanallah, il y a une petite égratignure, celle-là, il y a 10 pansements qui vont dessus. Et le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je n'ai ressenti aucune douleur. Hein? Donc, l'ouverture de la poitrine, donc, ashaq as-sadr, hein, l'ouverture as-sadr de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a lieu 4 fois durant sa vie. A lieu 4 fois durant sa vie. Donc, à chaque ouverture, la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle augmentait de lumière et de sagesse. Elle augmentait de lumière, de nour et de hikmah, de sagesse. Donc la première fois, donc on l'a mentionné, c'est pendant, du coup, avec Halima radiallahu ta'ala anha, et les savants ici ils mentionnent qu'il y a eu cet incident, et une des hikmahs derrière cela, une des sagesses, c'était que pour que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ne soit pas concerné par les préoccupations des enfants. Ne soit pas concerné par les préoccupations des enfants. Et d'ailleurs, quand on lit la sira du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il y a plusieurs narrations qui nous sont rapportées que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui, étant déjà petit, lorsqu'il voyait, il passait un petit moment de son temps à regarder les enfants jouer. Mais jamais lui-même il jouait. Hein? Il les regardait simplement jouer, mais jamais lui-même il a pris son temps pour aller jouer également avec les enfants. Okay? Donc ça, c'était durant la première fois. Puis à l'âge de 10 ans, il y a également eu cette ouverture de poitrine, et les savants également ici disent, c'est afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas, en fait, finalement, ne soit pas concerné par les préoccupations que peut avoir simplement un enfant de son âge, un enfant de 10 ans, simplement. Okay? Et puis, il y a eu dans Ghar Hira, donc dans la grotte de Al-Hira, ils ont dit qu'également, ici, c'était afin d'apaiser le cœur du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi lui permettant de supporter Al-Wahi, donc la révélation donnée par Allah Jalla fi'ala. Parce que Al-Wahi, c'est quelque chose qui est dur à avoir. C'est quelque chose qui est dur à avoir. C'est quelque chose qui est complexe. Et en réalité, nous, personne autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu supporter la révélation du Coran. C'est uniquement à la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a eu cette endurance de pouvoir supporter les révélations qui ont été effectuées par Allah Jalla fi'ala. Donc ça, c'est concernant le troisième événement. Et enfin, le quatrième événement que nous connaissons tous, c'est lorsqu'il y a eu cet événement de Al-Isra wa al-Mi'raj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'était avant du coup l'ascension nocturne. Et donc c'était pourquoi? Pour préparer le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à cette ascension nocturne. Ok? Donc, Inch'Allah, nous essayerons de continuer à voir ce genre d'événements qui sont liés à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis à un âge plus avancé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si le temps nous le permet, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la partager au maximum. Et subhanallah, les différents savants ils disent qu'une personne qui passe son temps à étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien sa probabilité à voir le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle est beaucoup plus forte. Puisqu'à chaque fois qu'il va lire, à chaque fois qu'il va voir quelque chose, c'est quoi? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous le savez, aujourd'hui, c'est prouvé même scientifiquement que les rêves que nous effectuons, c'est généralement rattaché par les choses, par les pensées que nous avons lorsque nous sommes éveillés. Hein? Si une personne, elle pense qu'un footballeur, à une star au cinéma, a ses problèmes avec un tel, etc., et bien, subhanallah, dans ses rêves, elle ne verra que ces choses-là aussi. Hein? Mais une personne, c'est pour ça que les savants disent qu'une personne qui passe son temps à uniquement voir la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut qu'elle s'endort, ses yeux se ferment, et en fait une autre ouverture s'effectue du cœur, et cette ouverture du cœur, elle voit quoi? Elle voit la vision du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que lorsque vous avez la vision du bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit dans le sens que celui qui m'a vu en rêve, certes il m'a réellement vu moi.
hein, et que le shaitan ne peut pas prendre ma forme. Hein, celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réellement vu le bien-aimé alayhi salatu wa sallam. Maintenant, c'est contre notre aql. Une personne pourrait se dire, mais comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à Madinatul Munawwara, il est enterré à Madinatul Munawwara. Mais qui sait, ce soir, lorsque des personnes vont s'endormir, peut-être des milliers de personnes, des millions de personnes en même temps vont voir le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah Jalla fi'ala nous accorde également ce bienfait-là. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.